Today we are going to learn our English subject of 6 standards. तर मुलांनो, आज मी तुम्हाला इयत्ता 6वी तील इंग्रजी विषय शिकवणार आहे. Before we start a new lesson, I ask you some questions. पाठ सुरू करण्याच्या पूर्वी मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार आहे. Do you like to listen a story? I think you like to listen a story. Which types of story you like? Child stories, brave stories, fairyland stories. Okay. You like some little stories. So students, today we are going to learn and interesting stories. In these stories there are two main characters are there. First one is the wild boar and second one the fox. So students, we start our an interesting story. Our story name is the wild boar and the fox. मुलांनो, मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारले आणि तुम्ही त्या प्रश्नांची योग्य अशी उत्तरे पण दिलेली आहे. की तुम्हाला गोष्टी ऐकायला आवडतात का? तुम्ही सांगितलं हो मॅम, आम्हाला गोष्टी ऐकायला आवडतात. आम्ही छोट्या मुलांच्या गोष्टी ऐकतो, पऱ्यांच्या गोष्टी ऐकतो, आम्ही धाडसी मुलांच्या देखील गोष्टी ऐकतो. अशी तुम्ही मला छान अशी उत्तरं दिलेली आहेत. त्याचप्रमाणे आज आपण अशी एक कथा पाहणार आहोत. त्या कथेमध्ये दोन मुख्य असे पात्र आहेत. त्यातील पहिलं पात्र म्हणजे ती वाईल्ड बोअर. वाईल्ड बोअर म्हणजे रानटी डुक्कर आणि दुसरं पात्र म्हणजे द फॉक्स. द फॉक्स म्हणजे कोल्हा. हे दोन मेन कॅरेक्टर्स आपल्या कथेमध्ये राहणार आहेत. तर आज मी तुम्हाला काय करणार आहे, एक इंटरेस्टिंग अशी मजेशीर अशी एक स्टोरी शिकवणार आहे आणि ह्या स्टोरीचा मॉरल देखील आपल्याला या पाठाच्या शेवटी पाहायचा आहे. फर्स्ट मी काय करणार आहे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ स्टोरी. Our story name is The Wild Boar and the Fox. First, I read this story. You listen carefully. You put your finger on the line. मुलांनो, तुम्ही काय करायचं आहे, पहिल्यांदा मी ही स्टोरी वाचणार आहे. मी स्टोरीचं वाचन करत असताना तुम्ही ती स्टोरी काळजीपूर्वक ऐकायची आहे आणि ऐकत असताना देखील तुम्ही तुमचे जे फिंगर आहे, फिंगर म्हणजे बोट, हे बोट तुम्ही लाईन वर ठेवायचं आहे आणि पुस्तकामध्ये लक्ष द्यायचं आहे. सो स्टुडंट्स, ओपन युअर टेक्स्ट बुक प्लीज. पेज नंबर ऑन 7. The Wild Boar and the Fox. One day, a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He also began to act as if he was really scared, but the boar did not pay any attention to him. He kept right on with his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now there may not be any danger, but when it really comes,
there won't be any time to sharpen my tusk. My weapons have to be ready for the use. If I am not ready, I will have to suffer. This story tells us that it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last time. So students, I read this story. Students, I read first paragraph and explain new words meaning and the lessons. One day, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. So students, new meaning. Wild boar, W-I-L-D, wild. Wild means ranty. Students, I ask you one question. Please tell me the difference between wild animal and domestic animal. Other type of question I ask you, tell me the meaning of wild animal and domestic animal. Yes, wild animal. Wild animal means रानटी प्राणी. जे प्राणी जंगलामध्ये राहतात त्यांना आपण वाइल्ड एनिमल असे म्हणतात. अँड डोमेस्टिक एनिमल. ओ यस, डोमेस्टिक एनिमल म्हणजे पाळीव प्राणी. जे प्राणी तुम्हाला आपल्या अवतीभोवती दिसतात त्यांना आपण पाळीव प्राणी असे म्हणतो. तर पाळीव प्राण्यांची जर आपल्याला 5 उदाहरणं द्यायची म्हणलं तर आपल्याला लक्षात येईल आपल्या घरामध्ये असते मांजर, त्याला आपण कॅट म्हणतो. आपल्या घराच्या जर बाहेर पाहिलं तर आपल्याला तिथे एक डॉग दिसतो, तो सुद्धा पाळीव प्राणी आहे. त्याच्यानंतर हॉर्स. हॉर्स म्हणजे घोडा, हा सुद्धा पाळीव प्राणी आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला शेतामध्ये काऊ दिसते, काऊ सुद्धा पाळीव प्राणी आहे. तर अशा प्रकारचे हे पाळीव प्राणी असतात. आणि वाइल्ड एनिमल जर याचे एक्झाम्पल्स आपल्याला पाहिजे झाले तर टायगर, आपल्या स्टोरीमध्ये आलेला फॉक्स, बोअर, एलिफंट हे वाइल्ड एनिमलचे आपल्याला एक्झाम्पल्स पाहायला मिळतील. One day, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. Sharpening. New word, sharpening. S H A R P E N I N G. Sharpening. धार, दाग. His tusk. Here new word, T-U-S-K-S. Tusk means dark. Against a bark of a tree. Bark of a tree म्हणजे झाडाची साल. तर एके दिवशी काय झालेलं आहे, हा रानटी डुक्कर त्याची जी दात आहे त्या दातांना झाडाच्या सालीच्या साह्याने धार लावत आहे. ही वॉज डुईंग इट व्हेरी केअरफुली. तो त्याचे हे जे काम आहे अगदी काळजीपूर्वक करत होता, केअरफुली. काळजीपूर्वक तो त्याच्या दाताला धार लावण्याचे काम करत होता. मुलांना तुम्हाला इथे प्रश्न पडला असेल की हा रानडुक्कर हे काम अगदी काळजीपूर्वक का करत होता? कारण त्याला अशी भीती होती
की आपण जर घाई गडबडीमध्ये आपल्या दातांना धार लावली तर आपले जे दात आहेत हे तुटू शकतात, मोडू शकतात. इट बी पॉसिबल टू ब्रेक. It be possible to break. So he is doing his work very carefully. There lived a fox in the same forest. Forest म्हणजे जंगल. He was always looking for a chance. C-H-A-N-C-E. Chance म्हणजे संधी. He was always looking for a chance to make fun other animal in the forest. Who lived in the forest? In the forest lived wild boar and the fox. When he saw wild boar, he decided to tease him. Tease means चिडवणे. तर फॉक्स जो आहे त्या जंगलामध्ये राहत होता, त्याला एक सवय होती की तो जंगलातल्या इतर प्राण्यांना चिडवायचा, त्यांची फिरकी घ्यायचा, त्यांच्याशी मजा करायचा. जसं आपल्याला उदाहरण जर द्यायचं म्हणलं तर आपल्या वर्गामध्ये 2 प्रकारची मुलं असतात. काही मुलांना इतरांना त्रास द्यायला, खोड्या करायला आवडतात. तर तशा प्रकारचा हा फॉक्स देखील जंगलामधल्या इतर प्राण्यांची फिरकी घेत असे. He began to walk around the tree. त्यांनी काय केलेलं आहे, त्या झाडाभोवती एक फेरी मारलेली आहे. Looking left and right and up and down. फिरत त्याने झाडाच्या उजवीकडे, डावीकडे, वर, खाली तो फिरत आहे. तरी देखील या रानडुकराने त्याच्याकडे लक्ष दिले नाही. तो आपले काम अगदी काळजीपूर्वक करत होता. He also began to act as if he was really scared. Act म्हणजे कृती, खरा अर्थ आहे. पण आपल्या या पाठानुसार त्याचा अर्थ आहे नाटक करणे. त्या कोल्ह्याने घाबरल्यासारखं, भीती वाटल्यासारखं नाटक केलेलं आहे. But the boar did not pay any attention. Did not pay any attention म्हणजे लक्ष न देणे. कोल्हा अशा प्रकारच्या सगळ्या कृती करत आहे. वर खाली बघण्याची, झाडाभोवती फेऱ्या मारण्याची, भीती वाटल्याचं नाटक करत आहे. असे सगळे प्रकार केले तरी देखील ह्या रानडुकराने त्याच्याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. ही केप्ट राईट ऑन विथ हिज वर्क. त्याने आपले काम चालूच ठेवलेले आहे. स्टुडंट्स, so I teach another paragraph. At last the fox said with a green means हसणे. At last the fox said with a grin, "Why are you doing that? Why are
यू डुईंग दॅट? तू असं का करतो आहेस? फॉक्स हसला आणि त्याला विचारलं आहे, तू असं का करतो आहेस? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger. Enemy. Enemy म्हणजे शत्रू. Danger. D-A-N-G-E-R. Danger म्हणजे धोका. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing this, that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." मी खूप वेळ झालो इथं पाहतोय, इथं मला या जंगलामध्ये काही शत्रू किंवा एखादा धोक्याचा संकेत सुद्धा दिसत नाही, तरी तू हे काम का करतो आहेस? म्हणून कोल्हा त्या रानटी डुकरावर हसलेला आहे. नेक्स्ट पॅराग्राफ. ट्रू, रिप्लाइड द बोअर. जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर, बट when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusk. तुझं म्हणणं अगदी बरोबर आहे, तू बोलतोस ते अगदी खरं आहे, पण ज्या वेळेस आपल्यावर अचानक एखादं संकट येईल, एखादा प्राणी हल्ला करेल, त्यावेळेस मला माझ्या दातांना धार लावायला वेळ नसेल किंवा मी माझ्या दातांना धार न लावल्यामुळे त्या संकटाला मला सामोरे जावे लागेल आणि त्या गोष्टीचा मला मानसिक त्रास होईल. म्हणून मी काय करत आहे, संकट येण्याच्या अगोदर त्याची तयारी करत आहे. जर कुणी माझ्यावर अचानक हल्ला केला तर मी धार लावलेली असल्यामुळे मी त्या संकटाला सामोरे जाऊ शकतो. My weapons have to be ready for use them. Weapons. W-E-A-P-O-N-S. Weapons म्हणजे शस्त्र. मुलांनो, वेपन्स तुम्हाला वाटेल ह्या रानटी रानडुकराकडे वेपन्स म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की काठी असेल, तलवार असेल, बंदूक असेल, ही सगळी वेपन्स तुमच्या डोळ्यासमोर येऊन उभारतील आणि तुम्हाला वाटेल ह्या रानटी रानडुकराकडे असं तर कोणतं शस्त्र नाहीये, तो आपलं संरक्षण कशाने करणार आहे? तर या रानटी रानडुकराचे शस्त्र जे आहे ते म्हणजे त्याचे सुळे दात आहे. तो त्याच्या सुळे दातांनी प्राण्यांवर येणाऱ्या धोक्यावर काय करणार आहे, बचाव करणार आहे. म्हणून तो त्याचे शस्त्र धारदार करून ठेवत आहे. इफ आय एम नॉट रेडी आय विल हॅव टू सफर. आणि ह्यात जर माझ्या दातांना मी धार लावली नाही, माझ्या शस्त्रास्त्रांना धार लावली नाही, तर त्या गोष्टीचा, त्या चुकीचा मला मानसिक त्रास होणार आहे. दिस स्टोरी टेल्स अस दॅट इट इज द बेस्ट टू बी प्रिपेअर्ड. डोंट लीव थिंग्स टू बी डन ॲट द लास्ट मिनिट. तर या स्टोरीचं मॉरल असं आहे की हा रानटी रानडुकर जो आहे तो पूर्व तयारीनिशी आहे. एखादं कोणतं संकट आलं तरी तो सामोरे जाण्याच्या स्थितीमध्ये आहे. तसंच आपल्या शाळेमध्ये बघा मुलांचं असतं. मुलं दोन प्रकारचे असतात. काही मुलं असतात मॅडमनी रोज दिलेला अभ्यास रोज पूर्ण करून टाकतात आणि काही अशी मुलं असतात जे परीक्षा समोर आलं की अभ्यासाला जातात आणि मग ह्याच्यामुळे काय होतं की त्या मुलांचा गोंधळ निर्माण होतो. एक दिवशी दोन पेपर असतात. मग मुलांना वाटतं याचा अभ्यास करावा का त्याचा अभ्यास करावा आणि जे मुलं रोजच्या रोज अभ्यास करणारे असतात ते अगदी गोंधळ न करता, त्यांच्या मनाचा गोंधळ न उडता ते व्यवस्थितरित्या पेपर देतात आणि त्यांना मार्क्स सुद्धा चांगले येतात. तर या स्टोरीचा मॉरल असा आहे
Don't leave things to be done at the last minute. तर अशा प्रकारचा या स्टोरीचा मॉरल आहे. सो स्टुडंट्स, थँक यू सो मच.